लूका सुसमाचार 2 अध्याय 36 से 38 तक हम पढ़ा। లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం 36 నుండి 38 వరకు మనం చదివాము. इधर एक स्त्री का बारे में हम पढ़ा। మనం ఇక్కడ ఒక స్త్రీని గురించి చదివాము. ये स्त्री का नाम हिंदी में हन्ना है। ఈ స్త్రీ యొక్క పేరు హన్నా. तेलुगु में अन्ना है, हिंदी में हन्ना है। ఈ హిందీలో హన్నా, తెలుగులో అన్న. इधर हन्ना है, अन्ना नाम है बोले तो ग्रेस अनुग्रह है। అన్న అంటే దాని అర్థము కృప, फेवर, ग्रेस सेम मीनिंग है। ग्रेस बाइबल में ये हैना सेकंड फर्स्ट सैमुएल में हम पढ़े तो हैना को हम देख सकते। ये हैना का मीनिंग भी ग्रेस है। మన మొదటి సమూయేలు గ్రంథంలో హన్నాను చూస్తాము. హన్నా అంటే కూడా కృప అనే అర్థము. इधर देखे तो ये हन्ना का 36 पद में हम पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। इधर देखे तो ये हन्ना कौन है, कौन थी? एक भविष्यद्वक्तिनी, भविष्यद्वक्तिन। 36వ వచనంలో చూస్తే ఈ అన్న అనే ఆవిడ ఒక ప్రవక్తని అనిగా చూస్తున్నాం. ఆషేరు గోత్రికురాలు. हन्ना कौन सा गोत्र है? आशेर के गोत्र में आशेर के गोत्र थी। हन्ना आशेर गोत्रिकुराలు. और ये हन्ना का पिताजी का नाम क्या है? फनुएल है। अन्ना యొక్క తండ్రి పేరు ఫనుయేలు. इधर हन्ना का बारे में हम उनका पति का बारे में नहीं लिखा गया, उनका पिताजी का नाम और उनका गोत्र का बारे में इधर लिखा गया. మనకి ఇక్కడ తన భర్త పేరు అయితే రాయబడలేదు, తన యొక్క గోత్రం పేరు, తండ్రి పేరు మాత్రమే రాయబడింది. इधर देखे तो वह बहुत बुढ़ी थी. ఇక్కడ మనం ఆమెను చూస్తే ఆవిడ బహువృద్ధురాలు. ये समय में एक क्या कर रही देखे तो और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी. మనం ఇక్కడ చూస్తే మరి 7 సంవత్సరాలు మాత్రమే మరి వివాహమైన తర్వాత తన పెనిమిటితో సంసారం చేసి ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ. हम सोचे तो 14 साल में विवाह हुए तो 14+7 7 इयर्स पति के साथ है, बाद में 84 इयर्स. कितना है टोटल बोलिए? 96 సంవత్సరాలు అనుకుంటా. 105 इयर्स टोटल. 106. इस जगत में 105 इयर्स जीवित है हन्ना. हम सोचे 14 సంవత్సరాలకి వివాహమైనప్పటికీ 7 సంవత్సరాలు భర్తతో మరి సంసారం చేసినప్పటికీ అవి ఒక మరి 14+7 మరలా 84 సంవత్సరాలు ఈవిడ జీవించి ఉన్నది. కాబట్టి మొత్తం 106 సంవత్సరాలు. 105 105 సంవత్సరాలు. ये दिनों में 13 साल में और 14 साल में ऐसी एज में शादी करता था. ఆ దినాల్లో మరి చిన్న వయసులోనే 13-14 సంవత్సరాలకే వివాహాలు చేస్తూ ఉండేవారు. ये स्त्री को भी छोटा एज में 14 साल में शादी हुआ. ఈమెకు కూడా మరి చిన్న వయసులో 14 సంవత్సరాలకి వివాహం అయింది. 7 साल उनके पति के साथ है. 7 సంవత్సరాలు తన భర్తతో ఉంది. 84 इयर्स विधवा है. మరి 84 సంవత్సరాలు విధవరాలుగా ఉంది. देखे तो इतना छोटी 14+7 कितना है? చూడండి ఎంతో చిన్నది. 14 మరి +7 ఎంత? 21 इयर्स में विधवा हो गया.
మరి 21 సంవత్సరములకే విధవరాలైపోయింది. उनका पिताजी के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। उनका पिताजी सब लोग है तो ये चर्च में क्यों आता है? उनका पिताजी के घर में रह सकते। మరి ఇక్కడ తండ్రి గారి గురించయితే మరి ఏమీ రాయబడలేదు. మరి ఇక్కడ ఆవిడైతే మందిరంలోనే ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది. इधर देखे तो 21 इयर्स में इतना जवान एज में छोटी एज में शादी हुआ, छोटी उम्र में 7 साल के बाद उनका पति भी मर गए थे। और बाद में देखे तो इतना दुखित बात है उनका जीवन में। ఇక్కడైతే మరి 21 సంవత్సరం అంటే మరి చాలా మరి చిన్న వయసు, మరి యవ్వన కాలంలోనే తన భర్తని కోల్పోయి ఎంతో మరి దుఃఖకరమైనటువంటి జీవితం తను జీవిస్తుంది. ఎంతో విచారించదగినటువంటి విషయం ఇది. हम अन्ना का जीवन में देखे तो हम है तो अन्ना का जगह में हम क्या करते हैं? हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे छोटी एज में, छोटी उम्र में शादी हुआ, मुझे बच्चे भी नहीं है, फिर मेरा पति मर गया, फिर क्यों मेरा जीवन में ऐसा आप किया? हम परमेश्वर को पूछता है, प्रश्न करता है। ఒకవేళ మనం గనక ఈ యొక్క అన్న స్థానంలో ఉంటే గనక మనము ఏంటి ప్రభువా, మరి నా భర్త చనిపోయాడు, మరి నాకు బిడ్డలు కూడా లేడు, ఇంత చిన్న వయసులోనే మరి నన్ను విధవరాలుగా చేశావని మనం దేవుడిని మరి ప్రశ్నించేవారుగా ఉంటాము. थोड़ी लोगों का जीवन में, स्त्री का जीवन में हम देखे तो पति मर गए तो भी ये लोगों को बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे देखभाल करते हैं, संभालता है, थोड़ा ये लोगों को कंफर्ट मिलता है। इधर हन्नाह का जीवन में देखे तो पति नहीं है, बच्चे नहीं है, उनका पिताजी का बारे भी, पिताजी भी में भी मर गया, इधर मर गया होगा, फिर अकेली है। మరి కొంతమంది స్త్రీలకు కనీసం మరి భర్త లేకపోయినా మరి బిడ్డలైనా ఉండుండవచ్చు. మరి ఆ బిడ్డని మరి చూసుకుంటూ, తను పోషించుకుంటూ అది ఏదో విధంగా తన జీవితం జీవించేది. మరి ఇక్కడ అన్న విషయం అయితే అట్లా కాదు. మరి తండ్రి చూస్తే మరి అప్పటికే మరణించుంటాడు. మరి తండ్రి లేడు, భర్త లేడు, బిడ్డలు లేరు. మరి ఎంతో మరి దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో హన్నా ఉంటుంది. ऐसी जगह में, हन्ना का जगह में हम है तो हम परमेश्वर को हम क्या करता है? दूषण करके हम परमेश्वर को छोड़ता है। హన్నా లాంటి పరిస్థితిలో గనక మనముంటే ఏం చేస్తాము? సణుగుతాము, గొణుగుతాము, దేవుడిని అసలు విడిచిపెట్టేస్తాము. हम परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना भी नहीं करते हैं और आराधना भी नहीं करते हैं। परमेश्वर का भवन को भी हम नहीं आते हैं। మరి ఈ మనమైతే గనక మరి దేవుడు నాకేం మేలు చేయలేదని చెప్పి వాక్యం చదవము, మరి ప్రార్థన చేయము, ఆరాధన చేయము, మందిరానికి కూడా రామసలు. हर एक जीवन में ऐसा विधवा स्थिति है नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत रीति से कष्ट क्लेश हमारा जीवन में आते हैं। మరి వైద్యంగానే కాదు గాని ఎన్నో సార్లు మన జీవితంలో కూడా కష్టము, దుఃఖం అనేది వస్తూ ఉంటది. थोड़ी स्त्रियों का जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं। మరి కొంతమంది స్త్రీల జీవితంలో అయితే మరి ఆర్థికమైనటువంటి సమస్యలు ఉండొచ్చు. थोड़ी लोगों का जीवन में देखे तो परिवार का समस्या है, पति पत्नी का बीच में बहुत समस्या है, झगड़ा होता है। కొంతమంది స్త్రీల జీవితంలో అయితే మరి భార్యాభర్తల మధ్య మరి మరి గొడవలు ఉండొచ్చు, అసమాధానం ఉండొచ్చు. थोड़ी लोगों का जीवन में सास और बहू का ये लोगों का बीच में मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का बीच में झगड़ा होता है। కొంతమంది స్త్రీల్లో మరి అత్త కోడళ్ళ మధ్యన గొడవలు ఉంటూ ఉండొచ్చు. थोड़ी लोगों का जीवन में देखे तो उनका नौकरी का समस्या है। కొంతమంది జీవితంలో మరి మరి జీవనోపాధి కొరకు మరి ఉద్యోగం లేని పరిస్థితి ఉండొచ్చు. थोड़ी लोगों को सब रहता है, फिर देखे तो लोगों को बीमारी కొంతమందికైతే మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా అనారోగ్యం ఉండొచ్చు, స్వస్థత లేకుండా ఉండొచ్చు. थोड़ी लोगों का जीवन में शादी नहीं होता है। కొంతమంది జీవితంలో అయితే మరి వివాహం ఆలస్యం కావచ్చు, వివాహం జరగకుండా. बच्चे भी नहीं है थोड़ी लोगों का जीवन में।
కొంతమంది స్త్రీల జీవితంలో మరి పిల్లలు లేకుండా ఉండటం అనేది జరుగుండొచ్చు. बहुत तरफ से ऐसी समस्या है हर एक जीवन में। మరి ఆ విధంగా అనేక రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉంటాయి. हमारा जीवन में ऐसी समस्या है तो हम हन्ना जैसा प्रेम करता है परमेश्वर के, हम ऐसा नहीं करता है परमेश्वर को। మన జీవితంలో గనక హన్నా వంటి పరిస్థితి అయితే ఉంటే మనమైతే దేవుడిని అసలు మనం ఆరాధనమే చేయము అసలు. దేవుడిని మనం భక్తిగానే ఉండమసలు. सी ऐसा अकेली जीवन में है। इधर देखे तो 84 इयर्स विधवा है, ऐसा है, बहुत बुढ़ी है। ऐसी स्थितियों में भी परमेश्वर का भवन को प्रेम कर रही इधर। మరి ఒంటరితనము ఎవ్వరు లేరు. మరి విధవరాలు, మరి బహువృద్ధురాలు అయినప్పటికీ కూడా తన దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టకుండా దేవుని మందిరంలోనే ఉంటూ భక్తిగా ఉంటుంది హన్నా అయితే. अकेली रहना बोले तो सब लोग ऐसा नहीं रहता है, ये बहुत मुश्किल है। మరి ఒంటరిగా ఉండడం అనేది అసలు ఎంతో కష్టము. మరి ఒంటరిగా ఉండే జీవితం అని అంటే ये थोड़ी समय आपका आपका माताजी का घर में आप जाए तो आपका पति भी अकेला रहता है, और ऐसा नहीं है, पूरा पूरा 84 इयर्स 105 बाद में 84 इयर्स अकेली है। మనం ఎప్పుడైనా ఊరెళ్ళినప్పుడు మన భర్తలు కూడా మరి ఒంటరిగా ఉంటారు. ఆ విషయం అని కాదు గానీ మరి 84 సంవత్సరములు మరి తను ఎంతో ఒంటరి జీవితాన్ని జీవిస్తూ వచ్చింది అన్న. అది చాలా మరి కష్టమైనటువంటి పని. इधर हम एक बात हम पढ़ेंगे, 37 पद हम पढ़ेंगे। 37వ వచనం చూసుకుందాం. वह 84 वर्ष में विधवा थी, अब मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। इधर देखे तो ये हन्ना का जीवन में मंदिर को नहीं छोड़ती थी। మనం ఇక్కడ చూస్తే హన్నా తన జీవితం మందిరాన్ని అసలు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టట్లేదు. 37వ వచనంలో చూస్తే ये वुमेन डिवोटेड वुमेन है। ఈ స్త్రీ ఎంతో భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ. जो लोग डिवोटेड भक्ति से जीवन जीते हैं, ये लोग परमेश्वर भवन को नहीं छोड़ता है। మరి కొంతమంది స్త్రీలు చాలా భక్తిగా జీవిస్తారు. భక్తి కలిగిన వారు దేవుని మందిరాన్ని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టరు. डिवोटेड वुमेन ऑल ये लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, ये लोग आराधना भी करते हैं। భక్తి గల స్త్రీలు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారు, దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టరు, ఆరాధన కూడా చేస్తారు. डिवोटेड वुमेन परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ते हैं। భక్తి గల స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా దేవుని మందిరాన్ని అసలు విడిచిపెట్టదు. हम परमेश्वर का भवन को छोड़ रहे बोले तो हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर का भवन को छोड़ते हैं, लेट आता है हम परमेश्वर का भवन को, हमको आराधना करने के लिए मन नहीं लगता है, और प्रार्थना करने के लिए भी मन लगता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रेम हमारा हृदय में नहीं है। మరి మనకి భక్తి లేకపోవడం బట్టే మరి మందిరానికి రాకుండా ఉండడము, మందిరానికి మరి ఆలస్యంగా రావటము, మరి ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడకపోవటం, మరి ఆరాధన చేయడానికి ఇష్టపడకపోవటము, దేవుడంటే మన హృదయంలో ప్రేమ లేకపోవడం చేతను బట్టే ఇవన్నీ చేయకుండా ఉంటారన్నమాట. ऐसे थोड़ी लोग बोलता है इधर ये हन्ना का जीवन में देखे तो बुढ़ा व्यवस्था में बुढ़ा एज में ओल्ड एज में भी परमेश्वर का भवन को प्रेम कर रहे। చూడండి మరి ఇక్కడ మనం హన్నాను చూస్తే అన్న మరి ఎంతో వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా బహువృద్ధురాలైనప్పటికీ కూడా దేవుని మందిరాన్ని అస్సలు విడిచిపెట్టట్లేదు. ये हन्ना ऐसा सोच सकते, मैं अभी बहुत ओल्ड एज में है ना, चलने के लिए भी नहीं होता है हमको, देखने के लिए भी मेरा आई साइट भी अच्छा नहीं है, क्यों जाना, मैं घर में रेस्ट करती है, ऐसा नहीं सोची थी। మరి హన్నా మరి నేను బాగా బహువృద్ధురాలను అయిపోయాను కదా, నడవడానికి కూడా ఓపిక లేదు, మరి చూడటానికి కనుచూపు కూడా సరిగా లేదు, మరి ఇంకా మందిరంలో ఎందుకులే, ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుందాంలే అని అనుకోవటం లేదు. आज दिनों में देखे तो इतना विधवा
स्थिति में थी, फिर इतना बुढ़ापन एज में, ओल्ड एज में भी परमेश्वर का भवन को प्रेम कर रही। आज दिनों में देखे तो जवान लोग, ये लोग को चलने के लिए होता है और पढ़ने के लिए अच्छा ज्ञान है, फिर ये लोग जवान लोग परमेश्वर का भवन को नहीं प्रेम करते हैं। మరి ఆ రోజుల్లో మరి హన్నా చూడండి మరి ఎంతో బహువృద్ధురాలైనప్పటికీ కూడా మరి ఓపిక లేకపోయినప్పటికీ చూడడానికి కనుదృష్టి సరిగా లేకపోయినప్పటికీ దేవుని మందిరానికి వస్తుంది. మరి ఈ దినాల్లో అయితే మరి యవ్వనస్తులైనటువంటి స్త్రీలు కూడా మరి వారికి ఎంతో శక్తి ఉండి మరి చదవగలిగేటువంటి మరి సామర్థ్యం ఉండి మరి అంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి దేవుని మందిరానికి రావడానికి వారు ఇష్టపడరు అసలు. इवन संडे स्कूल चिल्ड्रन भी छोटी छोटी बच्चे भी बोलते हैं, क्या पप्पा क्या माता जी, हमेशा आप चर्च चर्च बोलता है। मेरा फ्रेंड्स सब लोग पिकनिक जा रहे, रिसॉर्ट जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे, पार्क में जा रहे, आप हमेशा संडे बोले तो चर्च में जाना, संडे स्कूल जाना, ऐसा बोलता है। बच्चे को भी बहुत, ये लोगों को भी पसंद नहीं है आज दिनों में। మరి 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 పిల్లల్ని చూసినట్లయితే పిల్లలు కూడా మరి ఏంటి అమ్మా, ఏంటి నాన్న ఎప్పుడు చూసినా సండే స్కూల్ అంటారు, మందిరం అంటారు, ప్రార్థన అంటారు. మరి నా తోటి పిల్లలైతే ఎప్పుడు సరదాగా చక్కగా పార్కులు కానీ మరి మరి మా తోటి వాడైతే చక్కగా మరి పిక్నిక్స్ కానీ సరదాగా ఉంటున్నారు. మీరెప్పుడు మందిరం మందిరం అంటారు ఏంటి అని పిల్లలు కూడా అంటూ ఉంటారు. थोड़ी लोग बोलता है, परमेश्वर मुझे जॉब दे दे तो मैं भक्ति से जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भवन को मैं नहीं छोड़ते हैं, मैं परमेश्वर भवन को प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते थे थोड़ी लोग। కొంతమంది ఏమంటారంటే మాకు గనక ఉద్యోగం వస్తే మేము భక్తిగా ఉంటాము. అసలు దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టము. దేవుడు ఉద్యోగం ఇస్తే భక్తిగా ఉంటామని అంటూ ఉంటారు. थोड़ी स्त्री लोग कहते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छा ओन घर, खुद घर दे दे तो मैं परमेश्वर के लिए भक्ति के साथ मैं जीवन जीऊंगी, ऐसा कहते। కొంతమంది ఏమంటారంటే మాకు మంచి గృహం ఇస్తే గనక మేము దేవుని కొరకు భక్తిగా మంచిగా జీవిస్తాము అని చెప్తూ ఉంటారు. परमेश्वर मुझे शादी करे तो मैं परमेश्वर का भवन को प्रेम करते, हर एक मीटिंग को मैं आऊंगा, परमेश्वर मेरा इच्छा को पूरा करना, तब तक मैं परमेश्वर भवन को मैं नहीं आते हैं, ऐसा बोलते हैं थोड़ी लोग। కొంతమంది స్త్రీలు ఏమంటారంటే దేవుడు నాకు వివాహం చేస్తే గనుక నేను దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమిస్తాను, దేవుని భవనానికి వస్తాను, చక్కగా నేను వాక్యం చదువుతాను, దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమిస్తాను, దేవుని భక్తిగా ఉంటాను అంటూ ఉంటారు. कुछ दे दे तो मैं परमेश्वर का भवन को मैं आएगा, नहीं तो मैं परमेश्वर का भवन को मैं नहीं प्रेम करेगा, ऐसा बोलते। మరి మేము కోరుకున్నవి ఇస్తేనే దేవుని మందిరానికి వస్తాము, లేదంటే మేము దేవుని మందిరానికి రాము అన్నట్లుగా ఉంటారు. इधर हन्ना का जीवन में देखे तो बुढ़ापन व्यवस्था में बुढ़ी है, फिर पति नहीं है, पिताजी नहीं है, हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं है, इतना ओल्ड एज में भी परमेश्वर को कितना अच्छा से प्रेम कर रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर का भवन को भी, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे। देखिए इधर इतना भक्ति के साथ जीवन जी रहे। మరి ఇక్కడ అన్న అయితే చూడండి ఎంతో మరి వృద్ధురాలుగా ఉంది, మరి బలహీనరాలుగా ఉంది, మరి తండ్రి లేడు, భర్త లేడు, అయినప్పటికీ కూడా మరి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని మందిరాన్ని అసలు విడిచిపెట్టకుండా ఎంతో భక్తి కలిగిన స్త్రీగా ఉంటుంది. परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ती थी बोले तो परमेश्वर का उपस्थिति ये हन्ना को बहुत पसंद है। మరి దేవుని మందిరం అసలు విడిచిపెట్టట్లేదు అని అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిని తను ఎంతగానో ఇష్టపడుతుంది. తన దేవుని యొక్క సన్నిధిని కోరుకుంటూ ఉందన్నమాట. थोड़ी लोगों को दूसरा जगह बहुत पसंद है, फिर बीच को जाना कितना पसंद है, जल्दी जल्दी रेडी होता है लोग। परमेश्वर का भवन को जाना बोले तो लेट से नींद से उठता है, लेट टिफिन प्रिपेयर करते हैं, थोड़ी लोग लेट से परमेश्वर का भवन को आ रहे। కొంతమంది అయితే మరి దేవుని మందిరానికి కాకుండా బయటికి ఏదైనా బీచ్ కో పార్క్ వెళ్ళాలంటే చక్కగా త్వరగా ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోతారు. అదే దేవుని మందిరానికి రావాలంటే లేట్ గా లెగుస్తారు, లేట్ గా రెడీ అవుతారు, లేట్ గా మందిరానికి వస్తారు. आपका पति बोले तो आपको 2 साड़ी, आपका बर्थडे है ना, मैं आपको देना,
अब जल्दी रेडी करना, शॉपिंग जाना बोले तो 1 घंटा नहीं 5 मिनट में रेडी होता है ये लोग शॉपिंग के लिए। భర్త అయితే మరి నీ పుట్టినరోజు కదా నీకు ఒక 2 చీరలు కొనిపెడతానంటే అరగంటలో కాదు 5 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతారు. परमेश्वर का भवन बोले तो कितना परेशान होता है थोड़ी लोग को। కానీ దేవుని మందిరానికి రావాలంటే ఎంతో బాధ కష్టంగా వస్తారు కొంతమంది అయితే. हम ऐसा नहीं रहना, परमेश्वर का भवन को प्रेम करना, मंदिर को हम नहीं छोड़ना। మనం అలా చేయకూడదు. మరి దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించాలి. మరి దేవుని మందిరాన్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు. आप बोल सकते किधर है परमेश्वर का भवन को जाना, बाइबल में है तो दिखाइए, ऐसा आप कह सकते। एक पद हम पढ़ेंगे ड्यूटरॉनमी चैप्टर మీరు 12 అడగొచ్చు verse 5 ఎక్కడుంది దేవుని మందిరం పరిధి? ఆ, రెండవ సిస్టర్ ద్వితీయోపదేశ కాండమా? ద్వితీయోపదేశ కాండం డ్యూటరానమీ చాప్టర్ 12 వర్స్ 5. 12వ అధ్యాయము 5వ వచనం. ద్వితీయోపదేశ కాండం 12వ అధ్యాయము 5వ వచనం. చదవండి. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమస్త గోత్రములలో తన నామమును స్థాపించుకొనుటకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకున్న స్థలమును వెదకి అక్కడికే యాత్రలు చేయుచుండవలెను. 6th పద్ भी पढ़िए अक्का. 6వ వచనము. అక్కడికే మీరు మీ దహన బలులను, మీ బలులను, మీ దశమ భాగములను, ప్రతిష్టములనుగా మీరు చేయు నైవేద్యములను, మీ మొక్కుబడి అర్పణలను, మీ స్వేచ్ఛార్పణలను, పశువులలోను గొర్రె మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసుకుని రావలెను. ఇది अच्छा है. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమస్త గోత్రములలో తన నామమును స్థాపించుకొనుటకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకొని స్థలమును వెదకి అక్కడికే యాత్రలు చేయుచుండవలెను. హిందీ में भी हम पढ़ेंगे, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्र में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना. इधर परमेश्वर का वचन बोल रहे అక్కడికే యాత్రలు చేయవలెను. దేవుడు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకొని స్థలమును వెదకి అక్కడికే యాత్రలు చేయుచుండవలెనని దేవుడు చెప్తున్నాడు. इधर देखे तो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्र में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना. ఇక్కడ చూసినట్టయితే తన నామమును స్థాపించుకొనుటకు నివాస స్థలముగా ఏర్పరచుకున్న స్థలమును వెదకి అక్కడికే యాత్ర చేయుచుండవలెనని వాక్యం చెప్తుంది. और एक पद पढ़ेंगे ड्यूटरानमी चैप्टर 16 वर्स 16. ఏంటక్క? ద్వితీయోపదేశ కాండం 16:16. నీవు ఏటికి 3 మార్లు అనగా పొంగని రొట్టెల పండుగలలోను, వారముల పండుగల్లోను, పర్ణశాల పండుగల్లోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ మగవారందరూ ఆయన సన్నిధిని కనబడవలెను. ఇది యెహోవా ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ మగవారందరూ ఆయన సన్నిధిని కనబడవలెను. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్. కాబట్టి మనమైతే అందరము కూడా ప్రతి వారము కూడా దేవుని సన్నిధిలో హర్ హఫ్తా పరమేశ్వర్ కా ఉపస్థితి మే హమ్ పరమేశ్వర్ కో దిఖానా. మరి మనమైతే ప్రతి వారము కూడా మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము కనబడుతూ రావాలి. కాబట్టి చూడండి, దేవుని మందిరానికి వస్తే హమ్ పరమేశ్వర్ కా భవన్ కో ఆయే తో క్యా మిల్తా హై, క్యా ఆశీష్ హై, హమ్ ఆజ్ దేఖేంగే. మనము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం వల్ల మనం ఏం పొందుకుంటాం ఈ రోజు చూద్దాం. సామ్ 84:4. సామెతలు కీర్తనలు 84 4th verse. 84:4. కీర్తనలు 84:4. నీ మందిరమందు నివసించు వారు ధన్యులు, వారు నిత్యము నిన్ను స్తుతించెదరు. वन और एक पद पढ़े 84. क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे. इधर परमेश्वर बोल रहे
फोर्थ पद में धन्य है जो लोग परमेश्वर का भवन में रहते हैं, ये लोग धन्य है ऐसा है। మరి ఇక్కడ 4వ వచనం చెప్తుంది ఎవరైతే దేవుని మందిరానికి వస్తారో వారు ధన్యులు. మా దేవుని మందిరంలో నివసించే వారు ధన్యులు అని చెప్తున్నారు. इधर वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, వారు నిత్యము నిన్ను స్తుతించెదరు. और एक पद हम पढ़ेंगे Psalm 122 verse 4. మరి ఇంకొక వచనం కీర్తన 122 4th verse. 4వ వచనం. కీర్తనలు 122 4. 22:4. ఇశ్రాయేలుకు నియమింపబడిన శాసనమును బట్టి యెహోవా నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకై వారి గోత్రములు యెహోవా గోత్రములు ఎక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళును అక్క. इधर देखे तो परमेश्वर का भवन को हम क्यों आना, स्तुति करने के लिए, चढ़ाने के, स्तुति करने के लिए आना. మరి ఇక్కడ ఉంది మరి 4వ వచనంలో మరి దేవుని మందిరానికి మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి? దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి వెళ్ళాలి. और एक पद हम पढ़ेंगे, 6th पद भी हम पढ़ेंगे 122 भजन संगीत 122 122:6. यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे. యెరూషలేము యొక్క క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయుడి. యెరూషలేమా నిన్ను ప్రేమించువారు వర్ధిల్లుదురు. जो लोग यरूशलेम बोले तो परमेश्वर का भवन है, जो लोग परमेश्वर का भवन को प्रेम करते हैं, ये लोगों का जीवन में आशीष हम देखता है. वर्धिल्लुटा बोले तो हिंदी में देखे तो 6th पद में कुशल. యెరూషలేము అంటేనే దేవుని మందిరం అన్నమాట. ఎవరైతే దేవుని మందిరం ప్రేమిస్తారో వారు వర్ధిల్లుతారన్నమాట. आशीष है, परमेश्वर का भवन में आए तो आपको आशीष मिलते. स्तुति करना దేవుని మందిరం వెళ్ళడం ఆశీర్వాదం అన్నమాట. आप परमेश्वर के भवन में आकर खाली ऐसा नहीं बैठना, अब मुख खोलकर आराधना करना. దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఖాళీగా వట్టిగా కూర్చోవడం కాదు, నోరు తెరచి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. और एक पद हम पढ़ेंगे, ఇంకొక వచనం చూసుకుందాం. परमेश्वर का भवन में हमको क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है, आदरण मिलता है. దేవుని యొక్క మందిరంలో మనకి ఏం దొరుకుతుంది? ఆదరణ దొరుకుతుంది. శాంతి मिलता है. శాంతి కూడా మనం పొందుకుంటాం. हम दुख में है तो परमेश्वर का भवन में आए तो हमको क्या होता है? हमको आनंद मिलता है. మనం దుఃఖంలో ఉంటే దేవుని మందిరానికి వస్తే మనకి ఏం వస్తుంది? ఆనందం వస్తుంది. एक पद हम पढ़ेंगे Isaiah chapter 37 verse 1. యెషయా 37 1వ వచనము. యెషయా 37:1. చదవండి అక్క. హిజ్కియా విని తన బట్టలు చింపుకొని గోనెపట్ట కట్టుకుని యెహోవా మందిరంలోకి పోయి 2వ వచనం గృహ నిర్వాహకుడు ఎల్యాకీమును శాస్త్రియజ్ఞును షబ్నాను యాజకులను పెద్దలను ఆమోజు కుమారుడైన ప్రవక్తయునైన इधर देखे तो हिजकिय्याह राजा ने एक कष्ट समय में, दुख में है, शत्रु लोग उसका ऊपर आ रहे, ये समय में क्या कर रहे? परमेश्वर का भवन में जा रहे, भवन को जा रहे. మరి హిజ్కియా మరి దుఃఖంలో ఉన్నాడు. శత్రు దేశం యొక్క వారు వారి మీదకు దండేస్తున్నారని అతను మందిరంకి వెళ్ళాడు దుఃఖంలో ఉండి కూడా. हम दुख में है तो हम होटल नहीं जाना, पिकनिक नहीं जाना, बीच को नहीं जाना, परमेश्वर का भवन में आकर हम प्रार्थना करना. మరి మనం దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మరి పిక్నిక్ వెళ్ళటమో, బీచ్ కి వెళ్ళటమో, పార్క్ వెళ్ళటమో కాదు, కానీ మనం దేవుని మందిరానికి రావాలి. इधर हिजकिय्याह ने उनका जीवन में देखे तो उनका समय में दुख में है, शत्रु उसका ऊपर आ रही, ऐसे समय में हिजकिय्याह ने परमेश्वर का भवन में जाकर आराधना करके प्रार्थना कर रहे. మరి ఇక్కడ హిజ్కియా జీవితంలో చూస్తే ఎంత దుఃఖంలో ఉన్నాడు. శత్రువులు అతని మీద దండెత్తి వస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ హిజ్కియా అయితే మరి మందిరానికి పోయి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. बाद में हम पूरा अध्याय पढ़ने के लिए हमको समय नहीं है, ऐसा
दुख में शत्रु उसका ऊपर आ रहे, ऐसे समय में परमेश्वर का भवन में जाकर प्रार्थना किया ना, परमेश्वर बहुत बड़ा विजय दिया, विक्ट्री दिया। మరి పూర్తి మొత్తం అధ్యాయం చదవడానికి మనకు సమయం సరిపోదు. మరి హిజ్కియా ఎంతో మరి దుఃఖంతో మరి శత్రు భయంతో మరి మందిరానికి వెళ్లి ప్రార్థన చేసినప్పుడు హిజ్కియాకి గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. हम परमेश्वर का भवन को क्यों जाना? हम स्तुति करने के लिए हम जाना. మనం దేవుని మందిరానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి? దేవుని స్తుతించడానికి వెళ్ళాలి. परमेश्वर का भवन में जाए तो हमको आशीष मिलता है. దేవుని మందిరానికి వెళ్తే మనకు ఆశీర్వాదాలు దొరుకుతాయి. दुख हम कब दुख होता है ऐसे समय परमेश्वर का भवन में जाए तो परमेश्वर हमको आदरणा दे देगा, सहायता करेगा. మనము దుఃఖంలో ఉండి మరి మందిరానికి వెళ్తే దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తాడు, అంతగా ఎంతో సహాయం చేస్తాడు మనకి. और इधर हम देखें तो लूका सुसमाचार 2 अध्याय में भी हन्नाह ने क्या कर रहे, उनका पति नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है, ऐसे समय उनका फ्रेंड्स के पास और रिलेटिव्स के पास उधर जा सकते ना, क्यों हमेशा हर दिन दिन रात मंदिर को आ रहे, क्योंकि मंदिर में उनको शांति मिल रही, इसलिए परमेश्वर का भवन को आ रहे. మరి ఇక్కడ మరి మనము లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే మరి అన్న మరి తను మరి ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి మరి నేను అట్లా వెళ్ళొచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా మరి అన్న అయితే ఎంతో మరి భక్తి కలిగిన స్త్రీగా మరి దేవుని మందిరానికి వచ్చి మరి దేవుని మందిరంలోనే తను సమయం అంతా గడుపుతుంది. हम है तो हन्ना का जगह में हम ऐसी अकेली स्थिति में हमारा रिलेटिव्स के पास हम जाते हैं और हमारा फ्रेंड्स के पास जाते हैं, हमारा ऐसी जाते हैं, फिर परमेश्वर हमको याद नहीं आता है. इधर देखे तो हन्ना परमेश्वर का मंदिर को जा रहे. మనమైతే మరి అన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒంటరితనంలో ఉంటే మనమైతే మరి బంధువుల దగ్గరికి వెళ్తాము, లేదంటే స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్తాము, ఎవరో ఒకళ్ళ మీద మనం ఆధారపడుతూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ అన్న అయితే మరి ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎవరి దగ్గరికి బంధువుల దగ్గరికి స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు, కానీ మరి దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని మందిరంలోనే ఉంటూ భక్తిగా ఉంటుంది. आज दिनों में देखे तो अकेली रहे तो हम क्या करते हैं, सुबह से इवनिंग तक फोन में बात करते हैं. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుత దినాలకి మనం ఏం చేస్తాము, ఒంటరి కనుక ఉంటే ఉదయం మొదలుకొని సాయంత్రం వరకు ఆ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాం, ఫోన్ తోనే ఉంటాము. समय को हम व्यर्थ करते हैं. సమయాన్నంతా వ్యర్థపరుచుకుంటూ ఉంటాము. नहीं तो हम टीवी के सामने हम टीवी देखता है, सिनेमा देखते हैं, सीरियल्स देखता है, मोबाइल में बहुत यूट्यूब में समय को हम बर्बाद करेगा. हम లేదంటే టీవీ చూడటమో, సీరియల్ చూడటమో, మరి యూట్యూబ్ చూడటమో అలా ఎంతో సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తూ ఉంటాము. थोड़ी सिस्टर्स बोलता है मुझे बहुत बोरिंग हो रही, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे, पति जॉब को जा रहे, अकेली में रहती थी घर में, मुझे बोरिंग है, टाइम पास भी नहीं हो रहे, इसलिए मैं टीवी देखता है, मैं सिनेमा सीरियल, ऐसा कहते हैं थोड़ी सिस्टर्स. కొంతమంది స్త్రీలు చెప్తారు, ఆ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు, హస్బెండ్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతాడు, నేను మరి ఒక్కదాన్నే ఉంటాను, బోర్ కొట్టేస్తుంది, అందుకనే నేను టీవీ చూస్తాను, సీరియల్ చూస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు. आज दिनों में देखे तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप फेसबुक ज्यादा समय व्यर्थ करते हम समय. మరి ప్రస్తుత దినాలు అయితే మరి వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ అని మరి ఎంతో సమయం దాని కొరకు మరి వెచ్చిస్తూ ఉంటారు. हम हन्ना जैसा ऐसे अकेली स्थिति में उनका रिलेटिव्स के पास नहीं गई थी, फ्रेंड्स के पास नहीं गई थी, परमेश्वर का मंदिर को गई थी, परमेश्वर का भवन को प्रेम कर रहे. మరి అన్న ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి బంధువుల దగ్గరకు, స్నేహితుల దగ్గరకు, మరి ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళలేదు, కానీ దేవుని మందిరానికి వెళుతూ దేవుని సన్నిధిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తుంది అనమాట. समय को व्यर्थ नहीं कर रहे, समय को परमेश्वर के लिए अच्छा रीति से इस्तेमाल कर रहे. అన్న సమయాన్ని అసలు ఎక్కడ వ్యర్థపరచట్లేదు, తన సమయం అంతా దేవుని మందిరంలో గడుపుతుంది, తన సమయాన్ని చక్కగా సద్వినియోగపరుచుకుంటుంది. हम आज दिनों में सुबह से नाइट नींद होने तक भी हम ऐसा एक चार्ट लगाए तो मॉर्निंग हम 5 o'clock उठ गए तो 5 to 6
6 to 7, 5 to 6 से नाइट 11 o'clock तक हम क्या क्या कर रहे, ये घंटा में 5 to 6 में, 6 to 7 में, 7 to 8 में, 9 to 10 में, 10 to 11 में क्या क्या कर रहे, एक टेबल में हम ऐसा करें तो हम कितना समय हम व्यर्थ कर रहे हमको मालूम होता है. మనం గనక మరి ఉదయం మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి మరి 5 6, 6 నుంచి 7, 7 నుంచి 8 అసలు ప్రతి గంట గనక మనం ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నాము ఏంటి అని గనక చూసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఎంత సమయం అయితే వ్యర్థపరుస్తున్నామని. कितना समय हम बातें कर रहे, कितना समय कुकिंग करने के लिए हम समय दे रहे, वॉशिंग करने के लिए कितना समय दे रहे, प्रार्थना करने के लिए कितना समय दे रहे, और ऐसा हमको मालूम होता है. మనము మరి వంట చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, బట్టలు ఉతకడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది, మరి అట్లా మనం ప్రార్థన చేయడానికి ఎంత సమయం అయన్నీ మనం గనక చూసుకుంటే గనక మనకు అర్థమవుతుంది. ऐसा हम कैलकुलेट करें तो कुकिंग करने के लिए ज्यादा समय होता है. మనం అట్లా చూసుకుంటే ఎక్కువ టైం వంట చేయడానికే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాము. वॉशिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, बच्चों को देखभाल करने के लिए, पति को देखने के लिए, रूम क्लीन करने के लिए, फिर सब देखे तो परमेश्वर के लिए आधा घंटा, ज्यादा बोले तो 1 घंटा. थोड़ी लोगों को 1 घंटा भी नहीं, मॉर्निंग 5 मिनट्स, नाइट 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में, 24 आवर्स में थोड़ी लोग 10 मिनट, 15 मिनट्स परमेश्वर के लिए दे रहे. మనం గనక కాలిక్యులేట్ చేస్తే మరి మన సమయం అంతా మరి వంట చేయడానికో, మరి పిల్లల కొరకు, భర్త కొరకు, మరి ఇంట్లో సమస్త పనులకి మరి సమయం అంతా కేటాయిస్తాము. మరి దేవునికి ఇచ్చే సమయం కొంతమందైతే అరగంట ఇస్తారు. అయితే ఒక గంట ఇస్తారు. కొంతమందైతే అసలు పొద్దున్న ఒక 5 నిమిషాలు ఇస్తారు. సాయంత్రం ఒక 5 నిమిషాలు ఇస్తారు. हाँ, 10 నిమిషాలు మాత్రమే దేవునికి ఇస్తారు. क्योंकि घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, फिर परमेश्वर का भवन में आए तो पूरा सुबह से नाइट तक में समय पूरा ये हफ्ता में पूरा मेरे लिए इस्तेमाल किया समय को, क्यों इसलिए हम ज्यादा समय लेकर आराधना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं. మరి దేవుని మందిరానికి వచ్చి మరి వారమంతా మనకి మనకి మన మనం అలా జీవించి మరి మందిరానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఆరాధన చేయాలంటే, ప్రార్థన చేయాలంటే లేట్‌గా చేస్తాము. చాలా సేపు చేస్తాం. చాలా సేపు. ఓకే. సారీ అక్క. మరి అక్కడ వారమంతా మనం అక్కడ ఇంట్లో ప్రార్థన చేయకుండా వచ్చాం కాబట్టి ఇక మందిరానికొచ్చి ఈ వారానికి సరిపడా ప్రార్థన అంతా ఇక మందిరంలో దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తా ఉంటాం. एक प्रभु का दास ने ऐसे कहा, जो लोग घर में ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते थे, जो लोग घर में ज्यादा समय आराधना में समय बिताते, ये लोग चर्च में थोड़ी समय 5 मिनट्स 10 मिनट्स ये लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना भी करते हैं. ఒక దైవజనుడు చెప్పాడన్నమాట. ఎవరైతే ఇంట్లో ఎక్కువ సమయం దేవుడికి ప్రార్థన చేసి, ఎక్కువ దేవునితో మరి ఆరాధన చేసి, ప్రార్థన సమయాన్ని ఎక్కువ ఇంటిలో గడుపుతారో, వాళ్ళు మందిరంలో తక్కువ సమయం అంటే ఒక 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు మరి దేవుని ఆరాధన చేయటం గాని, ప్రార్థన చేయటం గాని షార్ట్ టైమ్‌లో ముగిస్తారు అని ఒక దైవజనుడు చెప్పారన్నమాట. जो लोग घर में नहीं करते हैं, चर्च में ज्यादा समय लेता है प्रार्थना करने के लिए. ఎవరైతే మరి ఇంటిలో వారమంతా చేయరో వాళ్ళు మందిరంలో ఎక్కువ టైం చేస్తానికి ఇష్టపడతారన్నమాట. इधर ఎక్కువ సమయం చేస్తారు. हन्ना का जीवन में देखे तो डिवोटेड वुमेन है, गॉडली वुमेन, शी वाज ए प्रॉफिटस, भविष्यद्वक्तिनी. మరి ఇక్కడ మనం అన్నాని గురించి చూసినట్లయితే చాలా భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ. మరి తను ఒక ప్రవక్తిని. తను ఒక భక్తిపరురాలు. फ्यूचर में क्या कहते, फ्यूचर का बारे में भी ये भविष्यद्वक्ता को, भविष्यद्वक्तिन को, ये लोगों को बोलता है. दूसरा लोगों को परमेश्वर क्या कहता है ये बात लोगों को बोलता है भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिनी. మరి ప్రవక్త, ప్రవక్తిని అని అంటే వారికి భవిష్యత్తులో జరిగిపోయేది ప్రభు వారికి బయలుపరుస్తాడన్నమాట. వారి గురించి వారికి తెలిసి మరి ఇతరులకు కూడా ఏం జరగబోతుందో వాళ్ళకి దేవుడు బయలుపరుస్తాడన్నమాట. వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. इधर आप ऐसा कह सकते हैं सिस्टर, आप क्यों परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर को जाना, हम परमेश्वर का पवन को जाना, एक पद हम पढ़ा बाइबल में देखे तो प्रभु यीशु मसीह भी ये परमेश्वर है, फिर प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का भवन को गए थे, ये बात भी हम पढ़ेंगे. మరి మన బైబిల్‌లో చూసుకున్నట్లయితే
యేసు ప్రభు మరి దేవుని యొక్క కుమారుడు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆయన కూడా మందిరానికి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఒక వచనం చూసుకుందాం దానికి लूका సంబంధించి. सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद हम पढ़ेंगे। లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయము 16వ వచనం. 16 అక్క. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం. తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచ్చెను. తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్లి చదువుటకై నిలుచుండగా बस ही बस। फिर वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। इधर देखे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो भी इधर आराधनालय में बोले तो परमेश्वर का मंदिर को जा रहे। మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి మరి యేసు ప్రభు దేవుడైనప్పటికీ కూడా మరి వాడుక చొప్పున మందిరానికి వెళుతూ విశ్రాంతి మందిరానికి వెళుతూ వస్తున్నారు ఇక్కడ. और एक पद हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 18th chapter verse 10. మరి లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 10వ వచనము. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 10వ వచనము. ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయంకు వెళ్ళిరి. వారిలో ఒకడు పరిసయ్యుడు, ఒకడు సుంకరి. बाइबल में देखे तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर को गए थे। इधर एक फैरिसी चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने के लिए भवन को चले गए थे। ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళిన వారిలో మరి యేసు ప్రభు కూడా మరి మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక పరిసయ్యుడు కూడా మరి సుంకరి కూడా వెళ్ళి మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ये समय प्रभु यीशु मसीह भी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा 14th पद में हम पढ़ रहे 14th पद पढ़ेंगे। 14వ వచనం చదువుదాము. ఆ సమయంలో ప్రభు కూడా ఉన్నాడు. ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అతని కంటే ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళనని మీతో చెప్పుచున్నాను. తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడని, తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడని చెప్పాను. ये लोगों को लिए कौन सा प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने ये उपमान को बोला था। फिर प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का मंदिर को गए थे। మరి యేసు ప్రభు కూడా దేవుని యొక్క మందిరానికి వెళ్తున్నాడు. इधर देखे तो प्रभु यीशु मसीह का चेले भी परमेश्वर का भवन को गए थे। एक पद हम पढ़ेंगे। మరి ఇక్కడ చూస్తే యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు కూడా మందిరానికి వెళ్తున్నారు. మనం ఒక వాక్యం చూద్దాం. 50 लूका सुसमाचार chapter 24 verse 50 to 53 हम पढ़ेंगे। లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయము 52 నుంచి 52 నుంచి 50 to 53 అక్క 50 నుంచి 53 వరకు 52 53 52 అక్క 52 53. యేసు తన్ను పట్టుకొని వచ్చిన ప్రధాన యాజకులతోనూ దేవాలయపు అధిపతులతోనూ పెద్దలతోనూ మీరు బందిపోటు దొంగ మీదకి వచ్చినట్లు లూకా సువార్త క్షమించండి లూకా సువార్త 24 అది కాదక్క చూడండి. వారు ఆయనకు నమస్కారం చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లి ఎడతెగక దేవాలయంలో ఉండి దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండిరి. ఇద్దరు देखे तो चेले भी प्रभु यीशु मसीह का चेले भी यरूशलेम में जाकर परमेश्वर का मंदिर में रहकर परमेश्वर को आराधना कर रहे। మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు కూడా మరి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి దేవుని ఆరాధిస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे. మరి వారు మరి ఎడతెగక దేవాలయంలో ఉండి దేవునికి స్తోత్రం చేయుచుండిరి. हम देखा डिट्रानमी चैप्टर 12 वर्स 5 में एक कमांडमेंट है, एक आज्ञा है परमेश्वर का भवन में जाना. एक आज्ञा మనం ద్వితీయోపదేశకాండం 12వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం ఒక ఆజ్ఞ చూస్తున్నాం, దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి
అనేది ఒక ఆజ్ఞగా చూస్తున్నాం. परमेश्वर का भवन में जाए तो हमको आशीष मिलेगा। దేవుని యొక్క మందిరానికి వెళ్తే మనకు ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. परमेश्वर का भवन में क्यों जाना? परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हम जाना। మనం దేవుని మందిరానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి? దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి వెళ్ళాలి. हम परमेश्वर का भवन में जाए तो हमको क्या मिलता है? हमको आदरणा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हमको सहायता करेगा। దేవుని మందిరానికి మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి? అక్కడ దేవుడు మనకి ఆదరణ దొరుకుతుంది. దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. कष्ट समय में, क्लेश समय में ये हमको रेफ्यूज है। प्रभु का मंदिर है। మరి మన దుఃఖ సమయంలో, మన కష్ట సమయంలో మనకి దేవుని మందిరమే ఆశ్రయం, మనకి ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉంది. इधर हन्ना भी क्या किया? उनका बुढ़ापन में, ऐसी ओल्ड एज में मंदिर को जा रहे, क्योंकि मंदिर में जाए तो उनको शांति मिल रही, इसलिए जा रहे। మరి వృద్ధురాలైనటువంటి మరి అన్న అనే ప్రవక్తను కూడా మరి ఎందుకు వెళ్తుంది? దేవుని మందిరంలోకి వెళితే తనకి శాంతి సమాధానం దొరుకుతుంది. తను శాంతిని పొందుకుంటుంది అన్నమాట. మనం కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్తే మనకు శాంతి దొరుకుతుంది. हम देखा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, फिर प्रभु यीशु मसीह भी मंदिर को गए थे, फिर हम भी जाना। ये हमारा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह। మరి చూడండి, మనం దేవుడు మరి యేసు ప్రభు దేవుడయ్యుండి కూడా ఆయన కూడా మందిరానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. మనకు మాదిరికరంగా, మనకు మాదిరిగా అన్నమాట. దేవుడే మనకు మాదిరి. आपका बच्चे कभी भी क्यों माँ हमेशा चर्च ऐसा बोलता है, ऐसा बोले तो आप बोलिए प्रभु यीशु मसीह भी चर्च में गए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु मसीह गए थे, हम भी जाना एक आज्ञा है, आप दिखा सकते ఏ వచనం. మన పిల్లలు గాని ఏంటమ్మా ఎప్పుడు చూసినా మందిరానికి వెళదాం అని ఒకవేళ అడిగితే మన పిల్లలకి చెప్పాలి, మరి యేసు ప్రభు దేవుడైండు కూడా ఆయన కూడా మరి మందిరానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి మనం కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్తూ ఉండాలి అని మన పిల్లలకి చెప్పాలి. चेले भी प्रभु का मंदिर को प्रेम किया, मंदिर को गए थे। మరి దేవుని యొక్క శిష్యులు కూడా దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించారు, దేవుని మందిరానికి వెళ్ళారు. हम समय नहीं है, बाइबल में देखे तो बहुत राजा लोग भी, दाऊद राजा, हिजकिया राजा, बहुत योशिया राजा, ये लोग सब लोग भी मंदिर को प्रेम किया। మరి సమయం తక్కువగా ఉంది, లేదంటే రాజులు కూడా మందిరానికి వెళ్తూ వచ్చారు. హిజ్కియా రాజు, దావీద్ రాజు, ఇట్లా అనేక మంది రాజులు కూడా మందిరానికి వెళ్తూ వచ్చారు. कितना ये लोग धनी है तो भी अब्राहम को कितना धन है, सोना है, चांदी है, इतना काम करने लोग है, फिर परमेश्वर को प्रेम किया। మరి ధనవంతులు కూడా దేవుని మందిరానికి, మరి అబ్రహాం ఎంత ధనవంతుడు, వెండి బంగారము దాసదాసులు ఎంతో మంది, ఎంతో ధనవంతుడు ఆయన. అబ్రహాం కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్తూ ఉండేవాడు. इधर देखे तो ये हन्ना ने विधवा है ना, बाइबल में बहुत विधवा है, जारेपत विडो है, और सेकंड किंग्स चैप्टर 4 में देखे तो एक चेले का पत्नी है, बहुत खर्चा है ये स्त्री को, और बहुत विधवा है, हम देख सकते बाइबल में। బైబిల్లో మనం అనేకమైనటువంటి విధవరాలను చూడొచ్చు. ఇక్కడ మరి అన్నాని చూస్తున్నాము, అక్కడ మరి ప్రవక్త భార్య అయినటువంటి అక్కడ ఒక విధవరాలని చూస్తాము, మరి తర్వాత సారేపాతు విధవరాలని చూస్తాము. అట్లా అనేక మంది అయినటువంటి విధవరాలు మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడ్డారు. रूथ का बारे में भी हम देख सकते, रूथ भी एक विधवा है, फिर परमेश्वर को प्रेम किया। మరి రూతుని గురించి కూడా మనం చూస్తాము. రూతు కూడా మరి విధవరాలే మొదట్లో, మరి తను కూడా మరి बहुत विधवा है। इधर देखे तो ये हन्ना ने परमेश्वर का भवन में जाकर दिन और रात प्रार्थना कर रही, आराधना कर रही। మరి విధవరాలైనటువంటి అన్న మరి దివారాత్రులు కూడా మరి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తుంది, ఆరాధన చేస్తూ ఉంది. She was a godly woman. ఈమె దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ. She was a prophetess. ఈమె ఒక ప్రవక్తని. 84 years में विधवा थी, बोले तो परमेश्वर को भवन को प्रेम कर रही ना, इसलिए इतना ज्यादा साल ऐसा लॉन्ग लाइफ परमेश्वर ने दिया।
మరి చూడండి 84 సంవత్సరాలు విధవరాలుగానే ఉంది. ఎంత మరి దేవుని మందిరాన్ని అంతగా ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి దేవుడు తనకంత దీర్ఘాయుష్నిచ్చాడు. అంత సమయం మరి अभी తను సజీవురాలుగా ఉంది. अभी लोगों को पति मर गए तो ये लोग ऐसा रो के चिंता करके बहुत दुख में रहकर ये लोग भी पति मर जाने के बाद पत्नी भी बहुत चिंता में है तो नहीं ये सिस्टर भी मर जाएगी। మరి కొంతమందయితే మరి భర్త చనిపోతే విధవరాండ్లు మరి నా భర్త చనిపోయాడని ఎంతో దుఃఖించి, ఏడ్చి మరి మరి తన భర్త లేడని మరి దుఃఖపడుట చేత మరి వాళ్ళు కూడా అయితే త్వరగా మరి తక్కువ సమయంలోనే వారు కూడా మరణించేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. इधर देखे तो ये हन्ना ने परमेश्वर को प्रेम किया ना, इसलिए परमेश्वर भवन को प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर ने लॉन्ग लाइफ दिया। మరి ఇక్కడ హన్నా అయితే మరి దేవుని ప్రేమించింది, దేవుని ఇంటిని ప్రేమించింది. అందుకనే దేవుడు తనకు దీర్ఘాయుష్నిచ్చాడు. आपको लॉन्ग लाइफ का चाहिए तो बहुत साल में जीवित होना ऐसा आशा हम आपको है तो आप क्या करना, आप चिकन मटन अच्छा अच्छा बादाम आलमंड और मिल्क ऐसा अच्छा फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स चिकन मटन ऐसा खाइए तो आपको लॉन्ग लाइफ नहीं मिलेगा। మరి మీరు కూడా లాంగ్ లైఫ్ జీవించాలనుకుంటున్నారా? మరి జీవించాలంటే చికెను, మటను, బాదాం, మిల్క్, ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ తింటే లాంగ్ లైఫ్ జీవించము. आपका हेल्थ का बारे में बहुत केयरिंग करे तो कैश्यू नट्स खाए तो और फ्रूट्स खाए तो हमको लॉन्ग लाइफ नहीं मिलेगा। మనం ఎంతో ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తూ మరి బాదం పప్పు, జీడిపప్పు మరి ఎంతో బలవంతమైన ఆహారం తినటం వల్ల మనకు దీర్ఘాయుష్ రాదు. परमेश्वर को प्रेम करे तो परमेश्वर का मंदिर को हम प्रेम करे तो परमेश्वर हमको लॉन्ग लाइफ दे देगा। మరి దేవుని ప్రేమిస్తూ దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమిస్తూ గనక మనము దేవుని బిడ్డలుగా బ్రతికితే దేవుడు తప్పక దీర్ఘాయుష్నిస్తాడు మనకి. प्रोवर्ब्स में देखे तो एक अच्छी पद में है जिसको परमेश्वर लॉन्ग लाइफ दे देगा। సామెతల గ్రంథంలో ఒక చక్కని పదం ఉంది. परमेश्वर के द्वारा हमको लॉन्ग लाइफ मिलेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10। సామెతలు 9వ అధ్యాయము 10వ వచనము। नीति वचन 9 अध्याय 11 पद सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 11 का 11 నా వలన నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును, నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగును। సామెతలు 9:11। इधर देखे तो नीति वचन में हिंदी में भी हम पढ़ेंगे 9 अध्याय में 9 का 11 पद। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। परमेश्वर के द्वारा हमारा आयु बढ़ेगी। దేవుని వల్లనే మనకి దీర్ఘాయుష్ కలుగుతుంది। ఆయనే మన జీవించే సంవత్సరాలు అధికం చేసేవాడు। हम चिंता करके हमारा बॉडी को देह को हम केयरिंग करे तो हमको लॉन्ग लाइफ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के द्वारा हमको आयु बढ़ेगा। మనం తీసుకునేటువంటి హెల్త్ టిప్స్ జాగ్రత్తలను బట్టి కాదు కానీ దేవుని కృప చేత మరి దేవుని బట్టే మనకి దీర్ఘాయుష్ దొరుకుతుంది। इधर देखे तो और एक पद हम पढ़ेंगे, समय नहीं है जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। लूका सुसमाचार 2 अध्याय और 37 पद और एक बार 49 से सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। लूका सुवार्త 2వ అధ్యాయం 37 వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। इधर देखे तो शी इज ए ओल्ड एज में है, विधवा है, फिर ऐसी स्थिति में भी मंदिर को आकर प्रार्थना कर रहे। మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి వృద్ధురాలుగా ఉంది, మరి విధవరాలుగా ఉంది, అయినప్పటికీ కూడా మందిరానికి వచ్చి ప్రార్థన చేసే స్త్రీగా ఉంది అన్న।
7 साल तक उनका बच्चे नहीं पैदा हुआ। इधर देखे तो उनका बारे में इतना पवित्र जीवन, पति 7 साल तक भी बच्चे नहीं, बाद में भी शादी भी नहीं, सेकेंड मैरिज नहीं किया ये हन्ना स्त्री ने। इसलिए ये చూడండి మరి वो बातें करते हैं उनका पवित्रता का बारे में। మరి మరి 7 సంవత్సరాలు తన భర్తతో పాపం తను కలిసి ఉన్నది. మరి పిల్లలు కూడా లేరు. అయినప్పటికీ కూడా మరి రెండో వివాహం చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా తను పవిత్రమైనటువంటి జీవితం తను జీవిస్తున్నట్లుగా మనం ఇక్కడ గ్రహించొచ్చన్నమాట. उनका पति को छोड़ के भी जा सकते, दूसरा विवाह भी कर सकते। फिर ये स्त्री ने डिवोटेड वुमेन है, गॉडली वुमेन है, पवित्र से जीवन जी रहे परमेश्वर के लिए। తన భర్త లేడు కాబట్టి తను మరొక వివాహం చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా తను చాలా భక్తి కలిగిన స్త్రీ అన్నమాట. తన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ అన్నమాట. చాలా భక్తి కలిగిన స్త్రీ. क्यों दूसरा मैरिज नहीं किया? क्योंकि ये स्त्री पवित्र है, पवित्र से जीवन जी रही, ये धर्मी है। మరి ఎందుకు రెండో వివాహం చేసుకోలేదంటే తన పవిత్రమైనటువంటి జీవితం, నీతి అయినటువంటి జీవితం తను జీవిస్తుంది. इधर देखे तो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रेयरफुल है। మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మందిరం విడిచిపెట్టడమే కాదు, మరి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ రాత్రి పగలు దేవుని సేవిస్తుంది. ये स्त्री ने प्रेयरफुल वुमेन है, प्रार्थना करने वाली स्त्री है। ఎంతో ప్రార్థనాపరురాలైనటువంటి స్త్రీగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. हम जो एक आधा घंटा हम वचन सुने तो आधा घंटा प्रार्थना करे तो हमको क्या कितना हमको परेशान है। ये सिस्टर ने ये हन्ना का बारे में देखे तो रात दिन उपासना किया करती थी। మనం ఒక అరగంట వాక్యం చదివి అరగంట ప్రార్థన చేయాలంటే ఎంతో కష్టపడిపోతాము. కానీ మరి ఇక్కడ హన్నాను చూస్తే మరి ఉపవాసకుండి రాత్రి పగళ్ళు కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది, దేవుని సేవిస్తుంది. हम 1 घंटा प्रार्थना करे तो दिन में 5 अध्याय हम पढ़े तो बाइबल में हमको आत्मिक घमंड आता है। 5 అధ్యాయాలు కనుక మనం చదివినట్లయితే మనకి ఎంతో ఆత్మీయమైనటువంటి గర్వం వస్తుంది. हम कितना वचन, हम 10 अध्याय 20 अध्याय हम पढ़े तो हम 2 घंटे 3 घंटे ऐसा हम प्रार्थना में बिताते तो हमारा जीवन में हम क्या दूसरा लोगों को दिखाना, नम्रता दूसरा लोग दिखाना, देखना, फिर हमारा जीवन में देखे तो हमको घमंड आता है। మరి చూడండి, మనం గనక ఒక 15 అధ్యాయాలు 20 అధ్యాయాలు గనక చదివి ఒక 2 గంటలు 3 గంటలు ప్రార్థన చేస్తే మనకు ఆత్మీయమైనటువంటి గర్వం వస్తుంది. మనం ఇతరులకు చూపించుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాము. మరి లోకరీతిగా మరి ఆత్మీయమైనటువంటి గర్వం వస్తా ఉంటది మనకి. మనము ఎక్కువగా ప్రార్థనలో గడిపితే, ఎక్కువగా వాక్యం చదివితే మనలో దీనత్వమే పెరుగుతుంది కానీ గర్వం రాదు. ఒకవేళ మనలో గర్వం వస్తుందంటే మనం సరిగా బైబిల్ని చదవనట్లే, సరిగా ప్రార్థనలో అంత మనలో ప్రార్థనలో సరిగా సమయం గడపనట్లే. కాబట్టి ఎక్కువగా ప్రార్థించేవారు, ఎక్కువగా బైబిల్ చదివే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే దీనంగానే ఉంటారు. बहुत आप वचन बाइबल पढ़े तो प्रार्थना करे तो आप दीन होता है। और एक पद हम पढ़ेंगे, इधर देखे तो समय नहीं है, समय अभी 38 पद हम पढ़ेंगे। 38వ వచనము. ఆమె కూడా ఆ గడిలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయన గురించి మాట్లాడుచుండెను. इधर देखे तो हम दूसरा पहले वचन है ना, ये पूरा अध्याय हमको हम पढ़े तो हमको मालूम होता है क्या है। इधर प्रभु यीशु मसीह को लेकर उनका माताजी पिताजी जोसेफ मेरी ने उनका बच्चे बेटा को लेके आए थे, क्योंकि मरियम ने बेटा को पैदा होने के बाद पूरा उनका पवित्र करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए
डिलीवरी होने के बाद 40 दिन के बाद में पवन को आना, परमेश्वर को बलि चढ़ाना, ऐसा है। एक्सोडस में हम पढ़े तो एक पद में है। अभी समय नहीं है ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा को जन्म देने के बाद चर्च को कितना दिन आना, 40 दिन के बाद में आना। इसलिए 40 दिन के बाद में ये मेरी जोसेफ ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर आए थे। మరి ఆ అధ్యాయం అంతా చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. మరి మరియా యోసేపులు మరి యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత 40వ రోజున మరి మందిరానికి తీసుకుని వచ్చి మరి శుద్ధి చేసుకోవడానికని వచ్చారు. మరి బలి అర్పించడానికని వచ్చారనమాట. అది పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా మరి ఆ 40వ రోజున అట్లా వెళ్ళి బిడ్డను తీసుకుని మందిరానికి వెళ్ళి మరి శుద్ధిపరచుకోవాలని, బలి అర్పించాలని మరి రాయబడి ఉన్న ప్రకారం, ఆ ప్రకారంగానే వాళ్ళు ఇక్కడికి మందిరానికని వచ్చారనమాట. యోసేపు, మరియా మరి యేసు ప్రభుని తీసుకొని. 8वां दिनों में 8th डे सर्कमसिशन हो गया। మరి 8వ రోజున సున్నతి అయిపోయింది. ये 40 दिन के बाद में क्यों आया? मरियम को पूरा पवित्रता शुद्धि करने के लिए। మరి ఇప్పుడు మరి 40వ రోజు మరి ఎందుకు వచ్చారంటే, మరి డెలివరీ అయింది కాబట్టి మరి తను మరి శుద్ధి అయిపోయి ఇంకా శుద్ధి చేసుకోవడానికి కోసము, పవిత్రపరచుకోవడం కోసం మందిరానికి వచ్చాడనమాట 40వ రోజున. ऐसे समय में शिमियोन ने देखकर क्या कहा, ये पद हम पढ़ेंगे। మరి शिमियोन ఏం చెప్పాడో చూద్దాము. एक पद हम पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 2 अध्याय 29. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 34 पद हम पढ़ेंगे। 34వ వచనం చదువుకుందాం. सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, क्षमा कीजिए, 29 से 34 तक सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। క్షమించండి, 29 నుంచి 34 వరకు అందరం కలిసి చదువుకుందాం. నాగా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసిని పోనిచ్చుచున్నావు. అన్ని జనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ నేను కనులారా చూచితిని. యోసేపును ఆయన తల్లియు ఆయనను గూర్చి చెప్పబడిన మాటలు విని ఆశ్చర్యపడిరి. సుమియోను వారిని దీవించి, ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇశ్రాయేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైనటువంటి గుర్తుగా ఈయన నియమింపబడి ఉన్నాడు. इधर देखे तो शिमियोन ने एक पद हम पढ़ेंगे। చూసినట్లయితే సుమియోను हिंदी में शामौन है। शामौन ने क्या कर, परमेश्वर के देखने के बाद ये सब लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, रक्षक है, ऐसा कहा है इधर। మరి యేసు ప్రభుని చూసిన తర్వాత సుమియోన్ చెప్తున్నాడు అనమాట, మరి అందరికి రక్షణనివ్వడానికి, అందరిని విడిపించడానికి, అందరి యొక్క విమోచకుడిగా ఈయన వచ్చి ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు. अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो, ऐसा बोल रहे। అన్య జనులకు వెలుగుగాను, అన్య జనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, మరి నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణగా అందరికి రక్షకుడుగా మీరు వచ్చారని తను చెప్తున్నాడు. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, ऐसा बोल रहे शमौन ने इधर। నేను మరి నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచానని చెప్తున్నాడు. शौमन को मालूम है क्यों परमेश्वर इस जगत में उद्धार पाया, क्यों बोले तो सब लोगों का पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत को आया, सब मालूम हुआ। సుమియోనుకి తెలుసు ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చారో, మరి అందరి కొరకు, మరి అందరి పాపాన్ని పరిహరించడం కొరకే, అందరికి రక్షకుడుగా ఉండటకే ఆయన వచ్చాడు ఈ లోకానికి అని సుమియోనుకి తెలుసు. क्यों इस जगत में आया, क्या करने के लिए इस जगत को आया, सब मालूम है शौमन को। దేవుడు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు మరి అని సమస్తము కూడా మరి సుమియోనుకి తెలుసు. ఏం చేయడానికి దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడో కూడా తనకు తెలుసు. ये बात आराधना शौमन ने प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद आराधना
किया, ये बात कुछ बात बोला, ये बात करने के समय ये हन्ना भी ये समय में थी. ఆ సిమియోను దేవుణ్ణి చూచి ఆరాధన చేస్తున్నాడు. ఆ ఆరాధన చేసే సమయంలో హన్నా కూడా అక్కడే ఉందన్నమాట. ये बात सुनने के बाद क्या कहा इधर हन्ना ने 38 पद में, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी. మరి ఆ సమయంలో ఆమె అక్కడే ఉండి ఆ గడియలో లోపలికి వచ్చి దేవుణ్ణి కొనియాడింది. शी वाज इधर क्या कर रही, वर्शिपिंग कर रही. దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుంది. हम भी परमेश्वर का भवन में आने के बाद हम भी क्या करना, మనం पूरा साइलेंट में ऐसा नहीं रहना. हम మనం आराधना కూడా మనం కూడా దేవుని మందిరానికి ఎందుకు రావాలి? వచ్చి మౌనంగా కూర్చోడానికి కాదు, దేవుడిని నోరు తెరిచి ఆరాధించడానికి మనం కూడా రావాలి. इधर she was worshiping here. ఆమె అక్కడే ఆరాధిస్తుంది ప్రభువుని. क्योंकि शौमन ने क्या बात कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब सुनने के बाद ये हन्ना को भी मालूम हुआ, ये सब लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उनका बेटा को इस जगत में भेज दिया, इसलिए धन्यवाद कर रहे इधर. సిమియోను మాటలన్నీ విన్న తర్వాత హన్నాకు అర్థమైందన్నమాట. ఈ సర్వలోకం రక్షించడానికి, విమోచించడానికి ఈయన ఇక్కడికి వచ్చాడని చెప్పి ఆయన్ని ఆరాధిస్తుంది. हम भी हमारे जीवन में ऐसी एटीट्यूड रहना. మనం కూడా మన జీవితంలో ఇటువంటి ప్రవర్తన మనం కలిగి, ఇటువంటి లక్షణాలు మనం కలిగి ఉండాలి. लास्ट में हम पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे. और इधर देखे तो, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी. इधर देखे तो क्या देखा, क्या सुना, सुन लिया ए हन्ना ने दूसरा लोगों को भी, जो लोग छुटकारे के लिए बाट जोहते हैं, ये लोगों के लिए ये बालक के बारे में विषय में बातें कर रहे. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అన్న మరి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టు వారు అందరితో కూడా మరి ఆయన గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ మరి శిశువైనటువంటి బాలుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని గురించి, ఈయనే మన విమోచకుడు అని అందరికీ కూడా దేవుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉందన్నమాట. ये दिनों में सब लोग क्या कर रहे, रक्षक के लिए ये लोग बाट जोते हैं. మరి ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో మరి ఆ రక్షకుడి కొరకు వారందరూ వేచి ఉన్నారన్నమాట. ये लोग के पास जाकर हम अभी तक ये रक्षक के लिए, उद्धार करते के लिए हम बाट जोते हैं ना. ये बालक कौन आप मालूम है, रक्षक उद्धार करता पैदा हुआ, ये क्या सुन लिया, क्या देखा, ये विषय के बारे में सब लोगों को बोल रहे. మరి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టి వారు అందరి దగ్గరకు వెళ్ళి, మరి మీరు ఇన్ని దినాల నుంచి మీరు విమోచన కొరకే కనిపెట్టుచున్నారు కదా, మరి ఆ విమోచకుడు మరి జన్మించాడు అని మరి ఏదైతే మందిరంలో సిమియోను చెప్తున్నప్పుడు విన్నతో అవన్నీ మాటలు కూడా మరి వారందరికీ చెప్పి మరి హన్నా వారందరికీ చెప్తుంది. she was a evangelist means क्या मतलब क्या है, सुसमाचार प्रकट कर रहे. మరి ఇక్కడ అన్న ఒక సువార్థికురాలుగా కూడా మరి తను పనిచేస్తుంది, దేవుని గురించి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంది. हम मंदिर को जाने के बाद फिर घर में जाता है ना, पूरा हम थक जाता है, हम नींद जाता है, फिर दूसरों हमारा स्थिति ऐसी है. इधर देखे तो चर्च में जा रहे, दिन और रात प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, और इतना भक्ति से जीवन जी रहे. उनका जीवन में दूसरा लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह का बारे में बोल रहे. మరి మనమైతే మందిరానికి వచ్చి అన్ని విని మరి వెళ్ళి మర్చిపోయే వారం ఉంటే ఎవరికి చెప్పం, కానీ ఈవిడైతే చూడండి మరి దేవుని మందిరానికి వచ్చి మరి దేవుని మందిరంలో మరి తను చూసిన వాటి గురించి తను మరి ఇతరులు కూడా తను సాక్ష్యం పంచుతూ ఉంది, అందరికీ ప్రకటిస్తూ ఉంది, దేవుని గురించి చెప్తూ ఉంది. उस बालक के विषय में बातें करने लगी. उनका वुंट क्या बोलता है, लिप्स, उनका मुख प्रभु यीशु मसीह का बारे में बातें कर रहे. తన నోరు దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే దేవుని మాటలే, దేవుని గురించే మాట్లాడుతూ ఉంది. हम समय मिले तो हम व्यर्थ बात नहीं बात करना. మనకు కూడా సమయం చిక్కినప్పుడు నోటితో వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడడం కాదు, కానీ
टाइम इज प्रेशियस, बहुत बहुमूल्य है समय। సమయం అనేది ఎంతో విలువైనది. हम समय मिले तो हम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में फोन करे तो भी आपका रिलेटिव्स को पूरा 100 बातें में एक बात हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप बोलना। మనం కూడా మరి సమయాన్ని దొరికినప్పుడల్లా మనం చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోవాలి, వాక్యం చదువుకోవాలి. మరి అవకాశం చిక్కినప్పుడల్లా కూడా మనం మన బంధువులతో గాని ఎవరితోన్నా మాట్లాడేటప్పుడు దేవుని గురించిన మాటలను మనము వారితో చెప్పే వారంగా ఉండాలి. हमारा जीवन में ऐसा नहीं रहे तो हमारा जीवन आज हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परखेंगे आज। మరి మన జీవితం మరి అలా ఉందో లేదో మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము పరీక్షించుకుందాం. ये दिनों में परमेश्वर का मंदिर है ना, ये सराउंडिंग थोड़ी घर है, ये घर में ये हन्ना ने निवास करती थी। మరి ఆ మందిరము చుట్టూ ఉన్న గృహాలలో ఒక గృహంలో మరి అన్న ఉంటూ వచ్చింది. इसलिए नजदीक है ना घर, इसलिए प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रही, ऐसा भक्ति से जीवन जी रहे। మరి మందిరానికి సమీపంలో తన గృహం ఉండడం వల్ల ఈ విధంగా మరి రోజు కూడా దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి మరి దేవుని మందిరంలో సమయాన్ని గడుపుతూ భక్తిగా జీవిస్తుంది. She had a close relationship with God. తను దేవునితో ఎంతో సమీపమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంది, దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది. हमारे बेटी के साथ, बेटा के साथ और पति के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है, हमारा माताजी पिताजी रिलेटिव्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ। फिर परमेश्वर का बारे में देखे तो क्लोज रिलेशनशिप हमको नहीं है। మనకైతే మన బిడ్డలతో, మన భర్తతో, మన బంధువులతో, మన తల్లిదండ్రులతో ఎంతో క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటది. కానీ దేవునితో మనకు అటువంటి మరి సమీపమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండమన్నమాట. We must develop a close relationship with God. మనము ఎదగాలి, మనము ఆత్మీయంగా ఎదిగి దేవునితో సమీపంగా దేవునితో సత్సంబంధం కలిగి మనం జీవించాలి. बहुत बात देखा और बहुत विषय है, फिर ध्यान करने के लिए समय नहीं है, हम प्रार्थना में थोड़ी समय बिताएंगे। हम बहुत बात देखा, she was a devoted woman, she was a prayerful woman। उपवास क्या प्रार्थना, खाली प्रार्थना नहीं कर रहे, फास्टिंग प्रेयर कर रहे। మనం చాలా విషయాలు మనం చూడాల్సి ఉంది, సమయం కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి చూడట్లేదు. అయితే మరి అన్న ఎలా ఉంది, భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీగా ఉంది, ప్రార్థనా పరురాలైనటువంటి స్త్రీగా ఉంది. మామూలు ప్రార్థన చేయడం కాదు, ఉపవాస ప్రార్థన చేసేటువంటి స్త్రీగా ఉంది. उपवास प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उपवास प्रार्थना करे तो परमेश्वर जरूर हमको उत्तर दे देगा। మరి ఉపవాస ప్రార్థనలో చాలా శక్తి ఉంది. ఉపవాసం ఉండి మనం కనుక ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా జవాబిస్తాడు. थोड़ी लोग उपवास में रहते थे, फिर शॉपिंग जाते, पूरा घूमता है, प्रार्थना को समय नहीं देता है। थोड़ी लोग చాలా మంది మరి ఉండటానికి ఉపవాసం ఉంటారులే కానీ మరి సమయంలో ప్రార్థనలో సమయం గడపకుండా మరి షాపింగ్ లని అవని ఇవని మిగిలిన విషయాల్లో సమయం గడుపుతూ ఉంటారు. आप उपवास प्रार्थना करे तो ज्यादा समय, बहुत समय परमेश्वर का उपस्थिति में बिताना। మరి మనము ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఎక్కువ సమయం దేవుని నిధిలో ప్రార్థన చేసి ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలి. हम देखा, she was a devoted woman, she was a prayerful woman। తను భక్తి కలిగిన స్త్రీ అని చూసాము, ప్రార్థనా పరురాలని చూసాము। पति मर जाने के बाद भी उनका रिलेटिव्स के पास नहीं गई थी बोले तो she had a great faithful, अधिक विश्वास है हन्ना का जीवन। మరి భర్త చనిపోయినప్పుడు కూడా ఎవరి మీద, బంధువుల మీద, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఆధారపడలేదు, ప్రభు మీద ఆధారపడింది, ఎంతో విశ్వాసం కలిగి ప్రభువును ఆనుకుని జీవిస్తుంది। అకేలి హే, she was a lonely, she had nobody in the society but she depended on the Lord continuously। हमेशा परमेश्वर का भवन में जाकर प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे। మరి తను ఒంటరి అయినప్పటికీ కూడా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, కానీ ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచి ప్రభువుని ఆనుకుని ఎంతో భక్తి కలిగి దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మరి భక్తి జీవితం జీవిస్తుంది। she is in very old age, old woman है,
फिर थोड़ी लोगों को बोले तो मुझे घुटने घुटने दर्द है, हेडेक है, बैक पेन है, चर्च में आने के लिए नहीं होता है, स्टेप्स चढ़ने के लिए नहीं होता है, बहुत एक्सक्यूजेस बोलता है। ओल्ड एज में भी परमेश्वर का मंदिर को प्रेम कर रहे, प्रार्थना कर रहे बोले तो बहुत बात हन्नाह का जीवन में हम सीख सकते। మరి ఇక్కడ హన్నా చూస్తే చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న స్త్రీ, వృద్ధురాలు. మరి అయినప్పటికీ కూడా దేవుని మందిరంలోకి వస్తుంది. మరి మనమైతే మరి వృద్ధులు మరి మెట్లెక్కలేమో, లేదంటే మాకు తలనొప్పి ఉంది, మాకు శరీరంలో బలహీనత ఉంది, అవి ఇవి అని సాకులు చెప్తాం. కానీ మరి ఇంత వృద్ధురాలైనప్పటికీ కూడా దేవుని సన్నిధిని ప్రేమించేదిగా, దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టకుండా దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమిస్తూ దేవుని సన్నిధిలోనే గడుపుతుంది హన్నా అయితే. परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना करना बोले तो यही भी सेवा है। आराधना करना एक सेवा है, प्रार्थना करना सेवा है, मंदिर को आना एक सेवा है, ये पूरा सेवा है। మరి మరి ఆహ్, దేవుని మందిరములకు రావడం కూడా అనేది కూడా ఒక సేవ. ప్రార్థన చేయడం అనేది కూడా ఒక సేవ. ఆరాధన చేయడం అనేది కూడా ఒక సేవే అన్నమాట. इधर हम देखे तो she had a close relationship with God. మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే తను చాలా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం దేవునితో కలిగి ఉంది. और क्या बात हम देखा हन्नाह का बारे में, परमेश्वर के देखने के बाद क्या कर रहे, धन्यवाद कर रहे, థ్యాంక్స్ बोल रहे। మరి దేవుని చూసిన తర్వాత తను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తుంది మందిరంలోకి వచ్చి. थैंकफुलनेस एटीट्यूड है ये हन्नाह का जीवन में। తనకి కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి జీవితం అంటే థ్యాంక్స్, దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పేటువంటి జీవితాన్ని తను కలిగి ఉంది. She was a righteous woman, she was a holy woman. తను ఎంతో నీతిమంతురాలు, పవిత్రమైనటువంటి స్త్రీ. God fearing woman. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి స్త్రీ. लास्ट में हम क्या देखा, दूसरा लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं, परमेश्वर का बारे में बातें कर रहे। మరి చూడండి, మరి చివర్లో చూసినట్లయితే తను దేవుని గురించి, మరి ఎవరైతే విమోచన కొరకు కనిపెట్టి ఉన్నారో వారందరికీ కూడా దేవుని గురించి చెప్తూ ఉంది. ఇవాంజలిజం, సువార్త కూడా ప్రకటిస్తుంది. సువార్తను ప్రకటిస్తుంది. हमारा जीवन ऐसा नहीं रहे तो हम आज प्रार्थना करेंगे, वचन का द्वारा हमारा जीवन को परखेंगे, थोड़ी समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। మన జీవితం కూడా మరి వాక్య వెలుగులో మరి సరిచూసుకుని, మరి వాక్యానుసారంగా మనం కూడా సరి చేసుకుని దేవుని ప్రార్థనలో కొంత సమయం గడుపుదాం.